எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். மலையாளம் எனக்கு புரியும். ஆனா மலையாளம் வந்து நான் பேசி உங்கள கஷ்டப்படுத்துறத விட, தமிழ்லயே பேசிறலாம்னு நெனைக்கிறேன். அம் என்னன்னா, இப்போ இங்க வந்த எல்லாருமே வந்து டைரக்டர் ஆகட்டும், ப்ரொடியூசர் ஆகட்டும், ஹவுஸ் அபிஷியேட்டா இருக்கட்டும், எல்லாருமே வந்து மதன் இவ்வளவு தூரம் வந்தது பெரிய விஷயம் அப்படின்னு நெறைய பாராட்டுனாங்க. அப்படி பார்க்கல நான். என்னன்னா, ஒரு ஒரு மலையாள டீம்லேருந்து, ஒரு குரூலேருந்து வந்து ஒரு தமிழ் படம் அங்க பண்ணியிருக்காங்கங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயமா நான் பார்க்குறேன். ஏன்னா, இவங்க வந்து ப்ரமோஷனுக்கு எவ்வளவு மெனக்கெட்டாங்க. தியேட்டருக்கு கொண்டு போறதுக்கு எவ்வளவு சிரமப்பட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா தியேட்டர்ல படம் வந்ததுக்கு அப்புறமா ப்ரமோஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வளவு வேலை செஞ்சாங்கங்கிறது எனக்கு தெரியும். ஸோ ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டா ஒரு ப்ரமோஷனுக்கு மலையாளத்துல படம் ரிலீஸ் ஆகும்பொழுது, கண்டிப்பா நான் வரணும் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். அ ஏன்னா வந்து இது ஒரு 2 ஹவர்ஸ் உள்ள படம் தான். ரொம்ப எங்கேஜிங்கா உங்கள கண்டிப்பா எக்ஸைட் பண்ணக்கூடிய படமா இருக்கும். 2 ஹவர்ஸ் எப்படி போணுச்சு அப்படின்னே தெரியாத அளவுக்கு ஒரு நல்ல படமா இருக்கும். இன்னொரு திங் அமர் சார் வந்து அவர் ப்ரொஃபஷனலி இஸ் அ டாக்டர். ஒரு டாக்டரா இருந்துகிட்டு ஒரு சினிமா மேல இருக்க பேஷனால ஒரு பெரிய பணம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வர்றதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம். அப்படி ஒருத்தர் வந்திருக்கும் பொழுது கண்டிப்பா நம்மலாம் அவரை சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆக்டரா எனக்கு. இன்னொன்னு அபிலாஷ் சார் வந்து எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி இவங்க யாருமே அறிமுகம் கிடையாது. பியர் ஜான் அவர் வழியா தான் சொல்லி நான் அந்த படத்துக்குள்ள நடிக்கிறதுக்கு வரேன். ஆனா அந்த டீமா குரூவா வந்து அப்படி ஒரு லவ்வபிளான குரூ அவங்க. ஒரு ஒரு ஷூட்டிங் பண்ற மாரியோ, இல்ல ரொம்ப சிரமப்பட்டு ஒரு வேலை செய்ற மாரி அப்படி இல்லவே இல்ல. ஒவ்வொரு நாளுமே ரொம்ப சந்தோஷமா வேலை செய்ற மாரி இருந்துச்சு. எல்லாருமே ஒரு மாரி ஒரு அண்ணன் தம்பி மாரி ஆயிட்டோம். இதெல்லாம் தான் முக்கியமான காரணம். இன்னைக்கு வந்து இங்க இந்த ப்ரமோஷன் ஆக்டிவிட்டில நம்மளும் கலந்துக்கணுங்கிறது. இதுல இன்னொரு அடிஷனலான இன்னொரு விஷயமும் உண்டு. என்னன்னா ஒரு மலையாள இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள நடிக்கணுங்கிற ஆசை, எண்ணம் எனக்கும் உண்டு. அதுவும் ஒரு காரணம். இப்படி வர்றது மூலியமா, உங்க மீடியா பீப்பிள பார்க்கறது மூலியமா, இப்படி ஒரு தமிழ் நடிகன் இருக்கான் அப்படின்னு கண்டிப்பா கொண்டு போய் சேர்ப்பீங்கங்கிற ஒரு ஒரு எண்ணமும் எனக்கு உண்டு. ஸோ அதையும் உங்ககிட்ட ரெக்வெஸ்ட் நான் கேட்டுக்கிறேன். அதே சமயத்துல இந்த படம் பார்க்காதவங்க கண்டிப்பா தியேட்டர்ல போய் பாருங்க. நிச்சயமா உங்க எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும். പിടിച്ചെടുക്കും പക്ഷത്തിൽ എല്ലാത്തെയും പാക്ക சொல்லுங்க. താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനൊരു 8 വർഷം മുന്നാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ഞാൻ ചെയ്തത്. അത് തമിഴ് സിനിമയായിരുന്നു. എന്തോ നല്ല ഭാഗ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് അതങ്ങനെ പെട്ടിയിലായി പോയി. അതിന് ശേഷം 8 വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറമാണ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് മലയാള സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 8 വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറമാണ് പിന്നെ ഒരു തമിഴ് സിനിമ ചെയ്ത് അത് റിലീസാവുന്നത്. നല്ലൊരു സിനിമയാണ്. നല്ലൊരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ, പ്രൊഡ്യൂസർ എല്ലാവരോടും അതിൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ വിഷ്വലൈസേഷൻ കൊണ്ടും അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ, സോങ്സ് എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലൊരു സിനിമയാണ്. നല്ലൊരു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് നൽകുന്നൊരു സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണണം, നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നമസ്കാരം. ക്യാമറന്റെ പുറകിൽ കാണിക്കുന്ന അഭ്യാസം വരില്ല, മുന്നിൽ നിന്നാലും എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയണമെന്നൊക്കെ, പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തലം മുതൽ ഇതുവരെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം പടത്തെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടീമിനെ പറ്റി പറയണ്ട. അപ്പോൾ ഏതൊരു കലാകാരന്മാരും ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും, സാറാണെങ്കിലും ആക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും, ഞാനെപ്പോഴും പറയും, മനസ്സുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മളൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൊക്കേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും മനസ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ പടവും അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തായ്നിലവും സെയിം ടീമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എല്ലാവരും നന്നായി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഒരു മനസ്സോടുകൂടി ഒരു ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടായി എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ടീമായിരുന്നു. ജോസഫ് സാറാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ലെജൻഡായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും, ഈ പറഞ്ഞ ഇടപെടുന്നല്ല പറഞ്ഞത്, എല്ലാ കാര്യത്തിനും എപ്പോഴും വിളിച്ചന്വേഷിക്കുകയും നമ്മളെ കൂടെ നിൽക്കുകയും, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ലൈഫിൽ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാൾ നമ്മളെ കൂടെ നിൽക്കുക, ഈ സിനിമയുടെ കൂടെ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ 2 സിനിമയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കത് ഒരു ടീമായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത്. അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും, ഇപ്പം ഡയറക്ടർ, അതൊരു സബ്ജക്റ്റ്, അതുപോലെ പ്രൊഡ്യൂസർ മാത്രമല്ല എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് കൂടിയാണ്. അപ്പം ധൈര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി നമുക്ക് കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് പടം കണ്ട ആളുകൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും മാക്സിമം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ എഫേർട്ടിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു വിഷ്വലിന് നന്നായി എന്ന് പറയുന്നത്, വിഷ്വലിന് ജീവൻ കൊടുത്ത സാറാണ്. സാറിന്റെ മ്യൂസിക്കിലാണ് ചിത്രത്തിന് ശരിക്കും ജീവൻ വന്നതെന്ന് പറയാം. ആരും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കളിയല്ല, എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരേ മനസ്സോട് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഏത് കാര്യത്തിലും ഒരേ മനസ്സോടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടി നിന്നാൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഈ സിനിമ
തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്വീകരിച്ചു. മലയാളത്തിന് ഞങ്ങൾ മലയാളികളായതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്യണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമായിട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട് ഒരുമിച്ച് പടം കണ്ടു. പടം കണ്ട ആൾക്കാരൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതൊരു എടുത്ത് കൊണ്ടുവരണം, മുകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും മുന്നിലൊന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കണം, നമ്മുടെ ചെയ്ത വർക്കുകൾ എല്ലാവരും കാണണം എന്നൊരാഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സിനിമ കാണുക, തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുക, ഞങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ഈ ടീമിനെ അനുമോദിക്കുക. താങ്ക് യു.